पुरख पदार्थ जानिए तारू भारू दास द्वारा। ये तीन गुरसिख ने, भाई तारू, भाई भारू ते भाई पदार्थ जी। ते ये इदां दे सिख ने गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दे भी उन्हां दे द्वारे दे उत्ते गुरु रामदास साहब जी दे घर दे विच सेवक बन के रहिंदे ने। पुरख पदार्थ जानिए तारू भारू दास द्वारा। हुण भी वेखो किन्नी संगत महाराज जी के अस्थान के उत्ते अमृतसर साहब जाती है। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी का अस्थान है। तो उस वेले गुरु रामदास साहब महाराज जी के कोल ये जिहड़े बाकी सिख रहिंदे ने, भाई गुरदास साहब कहंदे भी ये तीन जिहड़े सिख ने ना, ये महाराज जी के दरबार के सेवक ने, दरबार के दास ने। मतलब सीधी जी गल है भी गुरु घर दे विच रहिंदे ने ये उत्थे। और इन्हां दे बारे जिहड़ी घटना बोली है कवि संतोख सिंह होना ने, ये कहंदे असल दे विच आए सी दीवान चलदा पिया सी ते जदों दीवान समाप्त होया ते महाराज गुरु रामदास साहब महाराज दे कोल आए ते सच्चे पातशाह नूं ये कहंदे भी महाराज असीं ते अपने कम्मां 'च ही इन्ने फसे पए हैं भी साडे कोल समां ही नहीं है। अजकल दी साडी इदां कह लो भी बहुतियां दा इहो ही सवाल है भी पाठ तो करना चाहुंदे आ, साडे कोल समां ही नहीं हैगा। सानूं इंज लगदा असीं जां ते कढ नहीं पाउंदे। चलो वो साडी प्रॉब्लम है। इन्हां ने सवाल कर दिता महाराज जी नूं कि महाराज साडे कोल काम ही इन्ना है, धंधियां 'च ही इन्ना फसे होए आ भी साडा समां ही नहीं लगदा साडे कोल। ते दूजे नंबर दे उत्ते सुभाविक जी गल है, जे गुरुद्वारे आके बैठे आ ते एक अद्धा शब्द कन्नां दे विच पै जाएगा ते जे सारा दिन काम ही काम ते उत्थे की शब्द कन्नां दे विच पैना। महाराज गुरु नानक साहब महाराज इनू इदां भी कहंदे ने कि रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। भी जे दिन खाण पीण दे चक्करां दे विच, खाण पीण दा मतलब सिर्फ ये नहीं हुंदा भी खांदियां ही लंघ जाना दिन। 3 वारी बंदा खांदा दिन दे विच, हद 5 वार खा लेगा, लिमिट है ना पेट दी। पर इत्थे खाण दा मतलब सिर्फ इन्ना कह भी खाण दी खातर सारा दिन इस पासे लग गया। जो कुछ कीता खाण लई कीता ना, ते रात फिर वो वक्री गल है। असीं कह दईए भी असीं जी लेट सौंदे हाँ पर उठते भी तो फिर लेट ही है ना। समा ते शरीर दा जिहड़ा बॉडी है उन्होंने उन्ना समा चाहिदा ही चाहिदा है। जिथे लोग पहलां सौंदे ने पहलां उठ पैंदे ने, जिथे लेट सौ रहे ने उत्थे उठणगे भी लेट ही सुभाविक। ਅਤੇ ਹੁਣ चलो महाराज ने किरपा की है तो बनी रहे। आ स्कूल शुरू हो गए ने तो माँ प्यो नूं पहलां थोड़ा जुटना पैंदा, नहीं तो आ 2 साल वेखी ना तुसीं की हाल होए पे सी। ये हुंदा है भी असीं जिहो जे कल्चर दे विच रहिंदे हां। पर गुरु नानक साहब महाराज की कहंदे भी बस जिंदगी इत्थे कि जी घुमदी पई है, जिन्हों असीं अक्सर इस उदाहरण दे नाल समझ दिंदे हां भी जिद्दां टाइम पीस दे नाल सूई वज्जी है, उस सेंटर पॉइंट दे नाल वज्जी पई है, बाकी सारे पासे घुमी जाती है। बस वो तुहाडे पिछे लगी है, आवाज़ भी लगी है, इधर थोड़ा जा वो पासा हो रहा। आके महाराज नूं कहंदे ने सच्चे पातशाह काम ही इन्ने ने भी समा ही नहीं लगता। तो महाराज पहली गल तो जो काम कर दे विच हुंदे आ ते उत्थे सानूं शब्द नहीं सुणदा, तो फिर की करिए। तो वेखो गुरु रामदास साहब महाराज जी ने जिहड़ा जवाब दिता सी ना, तुसीं सत्कारयोग बैठे जे, ये तिन्ने जिहड़े सी ना अज की बोली च कह लीए तो ये सीनियर बंदे सी, वड्डी एज वाले बंदे सी, विआहे होए सी, बच्चे सी, परिवार सी, जिम्मेवारी भी बच्चे संभालते सी। गुरु रामदास साहब महाराज ने कहा भी पहली गल दौड़ भज असीं काहदे लई करदे हां, इसे करके ना भी परिवार नूं रिजक मिलदा रहे, परिवार नूं रोटी मिलदी रहे। तो तुसीं इस गल नूं सोचो भी रब ने जिन्ने जीव पैदा कीते ने हर एक दे रिजक का प्रबंध किया है उन्हें, और उन्हें जीव बाद दे विच पैदा किया है, रिजक उहदा पहलां बना दिता है। तुसी गुरु घर दे विच आए जे इस पासे दी खातर भी सच्चे पातशाह साडा पार उतारा किदां होवे, साडे कोलों तो समा ही नहीं लगता, साडे कोल समा ही नहीं है। महाराज कहंदे इस गल नूं थोड़ा जिहा ना अपने दिमाग दे विच बिठा के रखो भी रिजक देण वाला अकाल पुरख वाहिगुरू है। उन्हें अपने हर एक जिहड़ा जीव है ना, जिहड़ा उन्हें पैदा किया है, उन्होंने वो रिजक दिंदा है। फिर तुसी की करो, हुण एक बार तो तुहानूं इस चीज़ तो रोकना पवेगा ना
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੌਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, 200 ਪੌਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੜ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਡਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਲੀਵ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫੜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਧੀ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਭਾਣਾ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਦ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏਗਾ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।